आज हम पढ़िबा इंटीग्रल एजुकेशन सीरीज द ट्रू टीचर बहिर पर्सनालिटी ऑफ द टीचर लेखचंती सीताराम जयसवाल. It has been realized that in the existing system of education, no improvement is possible without the cooperation of teachers. As a matter of fact, a teacher can do a lot to realize the purposes of education, but only that teacher can do it who has an integral personality. ଆମର ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ପକେଇ ପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ବା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ତିଆରି ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ତା ପାଖରେ ଥିବ. In the USA, a detailed research was made of certain personal and social characteristics of teachers. More than 6,000 teachers teaching in 1,700 schools located in 450 different places participated. Professor David G. Ryans, different Professor David G. Ryans, chairman of the Department of Education. In the USA, a detailed research was made of certain personal and social characteristics of teachers. More than 6,000 teachers teaching in 1,700 schools located in 450 different places participated. Professor David G. Ryans, chairman of the Department of Educational Psychology in the University of Texas, conducted this study with the help of a number of co-workers. This study is very comprehensive and is available in a book form. It is not possible for me to present its findings in sufficient details, but in terms of the true teacher, the following extracts are meaningful for they highlight such characteristics as are considered desirable in teachers. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇଣ୍ଡିଂସଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ ତା ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଦେଇ ହବ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବହିଟି ଡେଭିଡ୍ ଜି ରିଆନ୍ସଙ୍କର ସେ ବହିଟା ନାଁରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ତାର ପବ୍ଲିସର ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ପବ୍ଲିସର୍ସ. ଓକେ ସେ କଣ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏକରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଗିଭ୍ as a reason for teaching, liking for children and interest in their development. ସେ ଯୋଉ କେତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନେକ ଥର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ କରିଥିଲେ frequently give as reason for teaching, liking for children and interest in their development. Express admiration of such qualities as friendliness, permissiveness, defiantness and fairness. Dislike such qualities as arrogance, intolerance, sarcasm and partiality. ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନାରେ ଆସିବନି. ଓକେ ଆମେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ. If we analyze these characteristics, we find that they relate to the personality of the teacher. ସେ ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି. We can understand the nature of personality from different points of view. Psychologists in the West define personality in terms of biological makeup of the individual. They emphasize the psychophysical aspect of personality. ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମେକଅପ୍ ମାନେ ସେ କେମିତି ବାହାରକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାର ସାଇକୋଫିଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ତାର ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ଚାଲି ଚଳନ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି. The following definition as given by Professor G.W. Alport is perhaps most representative and popular in the West. West ରେ
जो प्रोफेसर G.W. अल्पोर्टଙ୍କର जो मंतव्य सेटा अधिक पॉपुलर ହେଇଛି सेटा होची पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment से लिखुଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ରହିବା ଦରକାର ସେଟା ହଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ନିଜକୁ ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି Allport regards human personality as dynamic ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମାନେ ସବୁବେଳେ କେବେ ସେମିତି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ନଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ but what is the nature of this dynamic organization is not fully analyzed ସେ ସେଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହଉଛି ବା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହଉଛି ସେମାନେ ସେ କେବଳ ସାଇକୋଫିଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି in the integral psychology of Sri Aurobindo କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ according to Sri Aurobindo in the integral psychology of Sri Aurobindo the physical vital and mental along with the psychic and the spiritual aspects of personality have been clearly defined and delineated ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୋଉ ଭଳି ହବା ଉଚିତ ତାକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ୟୁନିକ୍ The unique contribution of Sri Aurobindo in the field of personality has yet to be recognized fully. Professor Indra Sen, one of the early disciples of Sri Aurobindo, has done considerable work in this field and has presented lucidly the concept of the integral man and integral personality. Comparing the ordinary personality with the integral personality in terms of Sri Aurobindo, Professor Indra Sen writes, Professor Indra Sen, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ ଅର୍ଡିନାରୀ ସରଫେସ ପର୍ସନାଲିଟି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକାଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଗଠନ ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ତାହା ଅହଙ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକାଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଅହଂକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାହା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଗୁଡା କି ରିଲାଏଜ ଅନ୍ ସେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅବଜେକ୍ଟସ ସିଏ ବାହ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ for its conception of things and persons as individuals and as totalities ସେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତି ସେ କଣଟା ଦେଖନ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶଟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବାହ୍ୟ ଭାବାବେଗରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି The conception are inferences and mental constructions ତାହା ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ not direct perceptions ଏହା ସିଧାସଳଖ ମାନେ ନିଜର ଏକ କୁହାଯାଇପାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଧରୁ ଏହା ତିଆରି ହେଇନଥାଏ ଏହା ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହେଇଥାଏ ବା ମନ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ In this manner, it has been emphasized by Professor Indra Sen that the integral personality is marked by wide sympathies, inner unity, deep inner contacts, and deep central selfhood. In other words, the integral personality is a manifestation of the inner being or the psychic being. ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି
ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାର ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଆମର ରହିଛି ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଏଗୁଡିକ ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା। ତାହା ହେଲେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ତାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରାଇଟ୍ସ ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଇଜ ଏ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। The psychic being is a portion of the divine. It has a natural attraction for the truth and divine, but that attraction is desireless, free from demands and lower cravings. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, ଯିଏକି ବା ଯାହାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ସେଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣରେ କାମନା ବାସନା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବା ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। Thus the integral personality is that which has a complete integration of the physical, the vital, the mental and the psychic aspects of life. ତେଣୁ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିବେ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାର ଚାରିପଟେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବେ। It is accepted that the true teacher will be he or she, ସେଇ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସେଇ କେବଳ ଏକ ମାନେ ସତରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରୁ ଟିଚର ହେଇପାରିବ, he or she who has a well integrated personality and a soul concept and a soul consciousness. In other words, the true teacher has to realize the divine within him and work as an instrument of the divine for divine purposes. ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ଟିଚର, ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରୁଥିବ। In the Indian spiritual tradition of the Guru occupies the supreme place. The Guru helps the disciple in attaining the knowledge of the self, but he can do so to the extent he himself has attained self-realization. ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆମର ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଉ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତେବେ ସେ ତାର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ। এই କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି in the integral system of education such a teacher will be considered as a true teacher who follows the principle of true teaching, that is nothing can be taught, the mind has to be concentrated in its own growth and to work from the near to far। ଆମେ এই ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। The mother suggests that in order to have perfection, one should become conscious of himself and the different parts of the being and their respective activities. In order to develop integral personality, the teacher must make full effort for purification and unification through a fourfold discipline. ଏଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉଥରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଦ ଫୋର ଫୋଲ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଚତୁର୍ବିଧ ଶୃଙ୍ଖଳା।
The starting point of which is the psychic discipline. तार आरंभ होची चैत्य श्रृंखला. In the words of the mother, we give the name psychic to the psychological center of our being, the seat within of the highest truth of our existence, that which can know and manifest this truth. It is therefore of capital importance for us to become conscious of its presence within us, to concentrate on this presence and make it a living fact for us and identify ourselves with it. ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ଏମିତି ଏକ ଅବୟବ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ କି ଆମେ ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁଥିବା। ଯେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆଉରସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଇଟ୍, ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରିପାରୁଥିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କୋଉଥିରୁ ନା ସାଇକିକ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଦ ସାଇକିକ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇଜ ଫଲୋଡ ବାय ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଭାଇଟାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ। ତେଣୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯେ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ମନ ସ୍ତରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର ହବ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା କାମ କରିପାରିବ। ଦ ଟ୍ରୁ ଟିଚର ହାଜ ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ହିଜ ପର୍ସନାଲିଟି in such a manner as it becomes a helping instrument rather than a hindrance। ଏଠି ସେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଟିଚର ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦ ମାଇଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି କେପ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍। ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବିବାଦରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନ ଉପଜାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛ, ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି କେପ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍, ମନ ନୀରବ ହବା ଦରକାର। କେପ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍, କାମ୍, ପିସଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ମନ ନୀରବ ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ଚୈତ୍ୟସତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଓନ୍ଲି ଦେନ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇଜ ପସିବଲ। ମନ ନୀରବ ହେଲେ ହିଁ ମନର ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ମନ ନୀରବ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହବ? ମନର କାମ ହଉଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଡିସିସନ ଦବା। ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେ କାମରେ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ମନ ସେତିକି ବେଳେ ନୀରବ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମନ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାର ଉନ୍ନତି ହବ, ସେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ରହିଛି, ଆହୁରି ରହିଛି, ଆହୁରି ରହିଛି, ସରିଯିବ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତାପଛେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଆଗରେ ତା ଜ୍ଞାନ କେତେ ନ୍ୟୁନ। ତେଣୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମିଲିଟିରେ, ତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବିନମ୍ରତା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନୀରବ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଢଗରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣିରେ ଯଦି କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ବା କଣ ଫରଫରି ଫରଫରାଏ କହନ୍ତି, ଯଦି କେରାଣ୍ଡି ମାଛଟିଏ ରଖିବ, ସିଏ ଖାଲି ଫଟଫଟ 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 ଡେଉଁଥିବ। କିନ୍ତୁ ବା ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଦେଖୁଥିବା କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ରୋହି ହଉ, ଭାକୁର ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ଗଭୀର ଜଳରେ ନୀରବରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଫଟଫଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହବ, ଯେତେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ମନର ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ମନ ସେତେ ନୀରବ ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଦେନ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇଜ ପସିବଲ, ଯେତେବେଳେ ମନ ନୀରବ ହବ। As regards the vital discipline pertaining to our emotions and passions, the true teacher must aim at a harmonious personality adjustment so that he is not disturbed by depression and frustration। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରୁ ଟିଚର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅବସାଦ କିମ୍ବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କବଳିତ ନ କରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିବେ। In order to develop integral personality, the true teacher must observe physical discipline so that his physical body becomes strong and supple and a fit instrument for the truth force। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ,
ताले तुमर शरीर दृष्टिकोण शारीरिक श्रृंखला तुमर रहिबा उचित। तम बॉडी टी स्ट्रांग होइतिबो, सपुल अति नम्र होइतिबो, जो द्वारा से ट्रुथ फोर्स को कार्य करिया पय सब बेले प्रस्तुत रखी परतो। जेतेबेले चाहिबो सेतेबेले से शरीर को व्यवहार कर परतिबो। मोटा पेटा आउ कौन एटा भांगी गलानी, एटा कुंचा हे गलानी, दौड़ी पारिबनी, तरतर डाकिले आसी पारिबनी, एमती हो फिजिकल डिसिप्लिन एवं आउ कौन निज ऊपर निजर शरीर जो भौतिक गुण ऊपर निजर नियंत्रण थिबो। If perfection and unification through the four disciplines mentioned above are attained, the four major aspects of the integral personality will be spontaneously expressed. These four major aspects are love, knowledge, power and beauty. एटा आम चतुर्विध तपस्या और चतुर्विध मुक्ति रे ए विषय आम डिटेल्स अच्छी शिक्षा बही रे मां द्वारा लेखार अच्छी, जोटा कि आम कन्सिक्वेंटली पर आम आलोचना करवा। कन्सिक्वेंटली आम पर आलोचना करवा। जदि आमर चतुर्विध तपस्या हुए तेबे चतुर्विध मुक्ति मध्य प्राप्त करवा। जोटा सेटा चतुर्विध तपस्या आम कले चतुर्विध मुक्ति आम प्राप्त करवा। जेमती शरीर श्रृंखला आनिबो, प्राण रे श्रृंखला माने शरीर प्रैक्टिस करिवो, एक्सरसाइज करिवो, ता फल रे शरीर ऊपर नियंत्रण आसीबो। सेमती प्राण ऊपर भी हमर नियंत्रण आसीबा दरकार, सेमती मन ऊपर नियंत्रण आसीबा दरकार। ये सब जिनस ऊपर जेतरा हम कठोर संयम आचरण करी ता ऊपर नियंत्रण हासिल करिवा पे चेष्टा करिवा। सेते बेले जो गुडिक देखिबा जे भल गुण हो खराब गुण हो जहाँ भी हम पाक आसुथो ताको सरेंडर करुथिबा, ताहले आम भितरे चतुर्विध मुक्ति आसीबो। बा से जो चतुर्विध तपस्या हबो तार परिणाम स्वरूप चतुर भावरे बा चारोटी दिगरे आमर विकास हेबो। सेटा जेमति कहउछन लव, नॉलेज, पावर एंड ब्यूटी। ता माने शरीर निजको एमिति प्रस्तुत करिवो, एमिति अडैप्टेबल हे जिवो, ता भीतर सौंदर्य चिरंतन शाश्वत सौंदर्य परिप्रकाश हबो। प्राण प्राण भीतर जो शक्ति रही ता दिव्य शक्ति, से शक्ति पूर्णतः भगवान को पाई निजको परिप्रकाश करि परिबो। एवं मन सत्य ज्ञानर एक जंत्र हबो एवं चैत्य प्रेमर परिप्रकाश करिवो। तेणु साइकिक डिसिप्लिन leads to expression of true and pure love. The mental discipline leads to the attainment of infallible knowledge. The vital discipline leads to manifestation of an invincible power. And the physical discipline gives expression to a perfect beauty and a perfect harmony. तेणु आम जदि टीचर पर्सनालीटी आम देखा जावा, यहाँ इंटीग्रल पर्सनालीटी डेभलप हाँपे हेले ता भितर चारोटी श्रृंखला उपर हमको ज्ञान प्रस्तुत होगा पड़ो। एवं चारोटी श्रृंखला अति डिटेल्स आम आलोचना करवा। केमती शरीर को नियंत्रण कर, शरीर को श्रृंखला शरीर श्रृंखला को बजाय रख, प्राण श्रृंखला को बजाय रख, ये सबू भितर डिसिप्लिन भी दिखाई माने सहित फ्रीडम भी दिखाई। तेणु फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन ये दीटा जाक आम पाखे रही देखिए आमर सबू गुड़िक आधार निजको प्रस्तुत करें, जहाँ फल आमे माँ पाखे निजको पूर्ण रूपे उत्सर्ग कर निजको प्रस्तुत कर ही जाए आम भितर से अतिमान शक्ति कार्य कर सुजोग पाई। तेणु ये एस्पिरेशन दरकार, परसिवरेंस प्रैक्टिस करेंगे, परसिवरेंस रहिबो, एंड्योरेंस रहिबो, एंड्योरेंस रहिबो। विजय सुनिश्चित जानी आमे, विजय सुनिश्चित, विजय आसवा पर्यंत आमको संग्राम निजको रखा पड़ो। संग्राम ओहरी गले हम ना, डिप्रेस हो गले हम ना, कि फ्रस्ट्रेशन हो गले चलो ना। आउ गोटे कथा मन रखा निश्चय, माँ जे दिव्य जननी से असरंती शक्तिर से भंडार, असरंती प्रेमर से प्रेममयी मूर्ति। तेणु तांको पाखरे किसी अदय नाही, तांको पाखरु भल पाइबा व्यतिरक आउ किछि आसे ही नाही। तेणु आमे तांको पर पूर्ण विश्वास निर्भरता रखी
ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଚୈତ୍ୟସତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପଟି ରହିଥିବ ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟସତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ମା ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ଚେତନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ମନ କାହିଁକି ନିରବ ହୁଏ? ହଁ, ଚେତନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ମନ କାହିଁକି ନୀରବ ହୁଏ? ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନୀରବ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନୀରବ ହେଇଯିବ? ନା ସିଏ ଦେଖୁଛି ନିଜର ସୀମିତତା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋର ସୀମିତତା ହଉଛି ଏତିକି। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମେ ନଟ୍ ବି ଏ ପରଫେକ୍ଟ, ମନେକର ଗୋଟେ ବଳଶାଳୀ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ମାନେ ଶରୀରରୁ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବିରାଟ ଲୋକଟା, ଆମ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ବହୁତ, ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଏମିତି ହାତ ମାରି ଦଉଛି ଜୋରରେ, ପଥର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହବା, ଆମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହବା ନା, ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଫଡଫଡ ହବା, ଆଇଲି ଦେଖିଆ କଣ କରିବି, ମୋର କଣ କରିବି, ଏ ଯୋଉ ଫଡଫଡ ହବା କି? ହବାନି। କାହିଁକି? ସେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ତା ଆଗରେ ତମେ କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଠି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନକୁ, ତାର ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଏ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମାମୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବିଶାଳକାୟ ରୂପ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଏ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସବୁ ଡରିଯିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ହାତ ଭିତରେ 100-200 ମାଙ୍କଡ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ବିରାଟ କାୟ ଶରୀର। ତେଣୁ ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜାଣି ଶୁଣିକି କହିଲେ, ଗୋଟେ ରିମର କ୍ରିଏଟ କରିଲେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରିମର କ୍ରିଏଟ କରାଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସଟି ଆସୁଛି, ସିଏ ପ୍ରକୃତ ରାକ୍ଷସ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ରୋବଟ ଭଳିଆ, ତାର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ହେଇକି ତା ନାକ ପଟେ ପଶି, ଏପଟ ନାକ ପୁଡାରେ ପଶି, ସେପଟ ନାକ ପୁଡାରେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସଟି ଯେ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ସତରେ ରାକ୍ଷସ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହାତଟା ନେଇଯାଉଛି, ସେଠି ତ ତା ଗୋଟିଏ ହାତ ଭିତରେ 100-200 ମାଙ୍କଡ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଅନେକ, ଯେତେ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଉପରକୁ ସବୁ ତୀର ପକଉଥାନ୍ତି, ତୀର ମାରୁଥାନ୍ତି, ଭାଲା ମାରୁଥାନ୍ତି, ଗଦା ମାରୁଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ତା ପାଖରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠି କୁଟା ପଡିଲା ଭଳିଆ, ସେ ତାକୁ କେମିତି ଆଡେଇ ଦଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରବ, ଚୁପ। କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତା ସହିତ? ମୋର ତ ସବୁଠାରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ପଥର କି ଯୋଉ ଗଦା ଉଠେଇବା ଏତେ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପକେଇଲି, ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଫୁଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ଉଡେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ନିରବ ରହିବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଶରଣରେ ପଶିଲେ କାହା ପାଖରେ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ବ୍ୟାପକ ହବ, ଜ୍ଞାନ ସେତେ ବିସ୍ତୃତ ହବ। ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାପକ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ କମ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ନିରବ ରହିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀରାମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ତାର କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ କମ। ସେତେବେଳେ ମନ ଆପେ ନିରବ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା, ମନ ଜାଣିପାରିବ। ମନ ନିରବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମନ ନିରବ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପାଖରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଦେଖିବ ଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ମଥାନତ କରିବ। ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।